ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಬೈ ಇಂದಿರಾ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಂಗದ್ರಿ? ಆರಾಮದಿರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ನಾನು ಸೂಪರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿಂದು ನಮ್ಮದು 5ನೇ ದಿನದ ಟ್ರಿಪ್ಪು. ನಾವೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಏನೇನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೀವು ನೋಡೋಕ್ತಾ ಇರಿದ್ರಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ತಡ ಮಾಡೋಣ, ನಡೀರಿ ಹೋಗೋಣ. ಚಲೋ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡು, ನಿನ್ನೆ ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ, ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡೋಕೆ ಬೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಒಂದೇ ವಿಡಿಯೋನೇ ಫಸ್ಟು ಭಾಗ ಎರಡನೇ ಭಾಗ ಅಂತ ಮಾಡೀನಿ. ಪಾರ್ಟ್ 1 ಪಾರ್ಟ್ 2 ಅಂತ ಮಾಡೀನಿ. ನೀವು ಪಾರ್ಟ್ 1 ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಇದು ಪಾರ್ಟ್ 2 ಇದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಏನೇನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಆನ್ ದ ವೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೀನರಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ. ಫುಲ್ಲು ಗ್ರೀನರಿ, ಫುಲ್ಲು ಫಾಗ್ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾವು ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆದೀವಿ ನಾವು. ನೋಡಿ, ಟೀ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬಂತು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು, ನಾನೊಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಳು ಲೇಡಿ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಇವಳು ಲೇಡಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಟೀ ಇದು ಹೆಂಗೆ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಸೈಲೆಂಟ್ ಇರೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. Approximately, we have 200 acres of tea plantation and 150 tea pluckers, and they will be working for 8 hours per day. The plucking will be done by only hand, not machine, not scissor, only hand. And they are plucking 20 kilos of tea leaves per day. One person 20 kilos. Is there any season to pluck the tea? Yeah. So every day. Every day? Yeah. And so there are 3 kinds of teas which Sri Lanka produce: black tea, white tea, green tea. Using same plant, different process. So using 2 leaves and 1 bud. Okay, 2 leaves and 1 bud. This one good tea, 2 leaves and 1 bud. And the botanical name of Make one box. 2 leaves and 1 bud. One bud. So and this one bud. Light green, 2 leaves and 1 bud. ಇದು first quality. The botanical name of Camellia sinensis. White tea using only bud, green tea and black tea using 2 leaves and 1 bud. This factory produces only black tea. We don't produce green tea in this factory because the relevant machine for the green tea cannot be accommodated to same factory. White tea is also not produced due to the strong sunlight needed to dry the early morning sun. This factory produces only black tea. Black tea is 6 types: OPA, OPE, PECO, BOP, BOPF, dust number 1. Light to strong. OPA very light, dust number 1 very strong. Black tea is first process, withering process, drying process. Withering is a process removing about 40% moisture from tea leaves. The big fan other side of the drum, it has 15 horsepower. Normally days it makes normal air, rainy days it makes hot air using the fire chamber which in the ground floor. Normally days withering period 12 hours, rainy days goes up to 18 hours. So it boiled up 1200 kilos. After reduce of 700 kilos, 500 kilos moisture. Yeah. You just evaporate the moisture and dry this, you make the powder. That's how it is processed, or is there any other process? So first process, drying process. After rolling process. What? Rolling. Collected to basket manually to the feeding point. Transferred from the rolling machine which in the ground floor. This is shortcut. You can see. Blowing heat for 21 minutes with 91 Celsius. There are 2 fans behind the machine connect to fire chamber. One intake hot air, other one makes smoke. From 6 layers, the tea leaves traveling with
Actually, is tea. This is packing. How old is this? 104 years old packing. The same machines are used Yeah. still today. So the next machine, color separator, new machine. So using computer system, this separate small to biggest particle. Okay. CNC machine. Yeah. Okay, let's go outside. I will explain different type of Sri Lankan tea. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು Tell them when it is flavored. Tea plant is not having any flavor. No. You will add flavor to that. Yeah. You tell that process. They thought that tea powder itself is having that flavor. Yeah, Tea plant is not having any flavor. Where you When are? it is flavored, you tell them. So. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ವಾಟ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್? Ishara. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೋಡಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಶಾಪಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಟೀ ಪೌಡ್ರ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಲ್ಲ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಮಳೆ ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ವಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಜೂಮ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೀರು ಹೆಂಗೆ ಹರಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಮಳೆ. ನಾವು ಅದು ಏನೋ ನಮ್ಮದು ಲಕ್ ಅನ್ಬೇಕೇನೋ, ನಾವು ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲೇ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಫ್ಲಡ್ ಬಂದು ತುಂಬ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು. ಮಳೆ ಬಂದು ಊರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀರು ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಜೂಮ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀರು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾವೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಸಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಬೆಟ್ಟ ಹಿಲ್ಸ್ ಬೆಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಲಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮದು ಲಕ್ಕ ಅನ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮದು ದೇವ್ರದ್ದು ಕೃಪಾ ಅನ್ಬೇಕೇನೋ. ನಾವು ಸೇಫ್ ಹೋಗಿ ಸೇಫಾಗಿ ಬಂದ್ವಿ ಊರಿಗೆ. ಟೀ ವೆರೈಟಿ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೊಂದಿದೆ ವೆರೈಟಿಯಲ್ಲಿ. ನಾವು ಅದೇ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ವಿ ನೋಡಿ. ಒಬ್ರೊಬ್ರಿಗೆ ಕೊಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ಅವರು. ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಟೀ ಶಾಪ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಟೀ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟೀ ಕೊಟ್ಟರು ನಮಗೆ. ನಾವು ಟೀ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಅಂದರೆ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಈ ಥರ, ಹಾಲು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹಾಲು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಥರ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಕುಡಿಬೋದು ನಾವೆಲ್ಲ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಫ್ಲೇವರ್ ತುಂಬ ಇದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ. ನಾವು ಒಂದೆರಡು ತೊಗೊಂಡ್ವಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅದು, ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ, ಇದು ಶಾಪ್ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವೆಲ್ಲ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಬೇಕದೆಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಟೀ ಪೌಡ್ರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಟೀ ಪೌಡ್ರೆಲ್ಲ ತೊಗೋಬೇಕು. ತೊಗೊಂಡ್ರು ಕೆಲವು ಜನ, ತುಂಬ ತೊಗೊಂಡ್ರು, ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ನೋಡಿ. ಟೀ ಪೌಡ್ರೆಲ್ಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ನಾವು ಜರ್ನಿ ಮಾಡಿ ಆವತ್ತಿನ ದಿನ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಆಗಿದ್ವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂರಾ ಎಲಿಯಾ ಅಂತಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಆದ್ವಿ. ನಾವಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಆಗಿ ರಾತ್ರಿ DJ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು DJ ಇದೆ ಅಂತಂದು ಬೇಗ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಮತ್ತು DJಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ ನೋಡಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಸಖತ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 1-1.5 ಗಂಟೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸಖತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿಯಾದರು, ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದರು. ನನಗಂತೂ ಫುಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಆಯಿತು, ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಬನ್ನಿ ನೀವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಊಟ ಟೈಮ್ ಆಯಿತು. ಊಟಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದರು. ಹಿಂಗಾಗಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ಸೂಪ್ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೂಪ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಬಿಸಿ ಸೂಪ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಂತೆ, ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂತೆ. ನಮ್ಗೆ ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ, ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಜನನೆಲ್ಲ ಬಂದು ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ರೂಮಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಊಟ ಮಾಡಿ ಖಾಲಿಯಾಗೋಯ್ತು. ಇದು ಬಾಂಗ್ಡಾ ಫಿಶ್ ನೋಡಿ, ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದರು, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಸರ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು 3-4 ಥರ ಡೆಸರ್ಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಜೆಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮು, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕಾಮನ್ನು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಡೈಲಿ. ಊಟ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಪುಳಿಯೋಗರೆನೇ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಊಟ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ನಾನು. ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆ ನೋಡಿ, AC ಇದ್ರೂ ಅಷ್ಟು ಸೆಕೆ, ನನಗೆ ಬೆವರು ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. ಬನ್ನಿ ಈಗ. ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮತ್ತು 5ನೇ ದಿನದ ಟ್ರಿಪ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬಂದ್ವಿ ರೂಮಿಗೆ, ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಡಿನ್ನರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು? ಇಷ್ಟ ಆಯಿತಾ? ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಯಾರು ಇನ್ನೂ ಹೊಸಬರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅವರೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಓಕೆ, ಟಾಟಾ, ಬೈ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್.